की संखेप विचार की है। अज छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सतगुरां दा पावन प्रकाश पुरब है। समुचे देश विदेशों दीयां संगतां बड़े शरधा सहित महाराज का प्रकाश पुरब मना रही ने। पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जदों गुरता गद्दी ते साध संगत विराजमान होए ते बाबा पिरथी चंद वल्लों विरोध किया गया, जो गुरु अर्जन साहिब महाराज के वड्डे भरा सन। यह दावा किया गया कि मैं वड्डा पुत्र हाँ, गुरगद्दी मैनों मिलनी चाहिए है। पर गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरता गद्दी की बख्शिश जिहड़ी सी गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं कीती। जिस दिन गुरु रामदास पातशाह जी की अंतिम अरदास हो रही सी गोइंदवाल साहिब की धरती ते बाबा पिरथी चंद उन्होंने झगड़ा किया, कहते पिता की पग मेरे सिर ते बन्नी जाए, मैं वड्डा पुत्र हाँ। ते बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे बिल्कुल तू वड्डा पुत्र है, पिता की पग तेरे सिर ते बजेगी, पर जिहड़ी गुरियाई की पग है ना वो गुरु अर्जन साहिब महाराज के सीस ते बजेगी। उत्थे बचन मिलते इतिहास दे कि जिहड़ी दस्तार सी पिता की वो पिरथी चंद नूं हासिल हुई। मरने दी पग पृथ्वीए लद्दी, गुरियाई दी पग गुरु अर्जन बद्दी। जिहड़ी गुरियाई दी पग सी वो गुरु अर्जन साहिब महाराज दे सीस ते बजी। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोआ। महाराज गुरगद्दी ते विराजमान होए। पिरथी चंद ईरखा करनों ना हटिया ते भाई गुरदास जी अपनियां वारां विच लिखदे ने, मीणा होया पिरथिया कर कर टेढ़क बरल चलाया। बरल दा अर्थ झल पुणा अंदर आ जाना। कहंदे पिरथी चंद सोचदा है कि मैं किवें ना किवें गुरगद्दी ते विराजमान हो जावां। मीणा कपट नाल भरिया होया, बाहरों कुछ होर अंदरों कुछ होर है। अंदर झलपुणा आ गया ते गुरु अर्जन साहिब की विरोधता करन लग पिया। कहंदे कोई समा लंघ गया, ये विरोधता करदा रहा, पर इनू कामयाबी ना हासिल हुई। आखिर सोचदा है कोई गल नहीं, गुरु अर्जन साहिब दे घर अजे तक कोई संतान नहीं हुई ते समा आउण ते मेरा पुत्र मेहरबान वो गुरगद्दी ते विराजमान होएगा। कहंदे एक दिन सियाल दा समा नेड़े आया, जान के संदूक दे विचों कीमती गलीचे चादरां दरियां कढ़ियां गईयां, धुप लवाउण वास्ते रखियां बाहर, बड़ियां कीमती सन। ते बाबा पिरथी चंद की घरवाली बीबी करमो माता गंगा नूं कहंदी, तुसी धक्के नाल गुरता गद्दी ते काबज होए हो, आ संगतां वल्लों लिआंदियां कीमती भेटावां तुसी सानू विखाउण दे लई बाहर रखियां ने, तुसी सानू विखाउंदे हो जान जान के, पर कोई गल नहीं, समा आएगा इस सारे कुछ दे मालक असी बनांगे, क्योंकि तुहाडे घर किहड़ा कोई औलाद हैगी है। साडा पुत्र मेहरबान समा आउण ते सब कुछ दा वारस बन जाएगा। जदों इस तरह का ताना मेहना बीबी करमों वल्लों मारिया गया ते माता गंगा ने गुरु अर्जन साहिब महाराज के चरणों में अरदास की, स्वामी जी आप कृपा करो, मैं भी संतान का सुख मानना चाहनी हाँ, मैं भी चाहनी हाँ मेरे घर भी संतान होवे। महाराज कदे इस तरह का ख्याल मन विच नहीं सी आया, पर बीबी करमों दे आ बोल जेड़े ने अज सुने ने, मेहने भरियां गल्लां सुनियां ने, इस करके मैं आप जी के चरणों में बेनती करदी हाँ। हुण गुरु अर्जन साहिब महाराज आप समर्थ गुरु ने, सर्व कला समर्थ ने, पर महाराज ने आपा भाव नहीं जनाया। अपने सेवक नूं वडियाई बख्शदियां होयां गुरु अर्जन साहिब महाराज कहंदे माता गंगा जी नूं कहन लगे,
ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਉਂ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਨ 1595 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਰਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਲਕਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਿਲਿਆ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੀਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਰਥੀਆ, ਕਰ ਕਰ ਟੇਢਕ ਬਰਲ ਚਲਾਏ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਦਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬੱਚਾ ਪੀਵੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਦਾ ਕਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵੇਰਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਪੇਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟਿਆ ਸੱਪ ਦਾ, ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਰਥੀਆ, ਕਰ ਕਰ ਟੇਢਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਵਿਗਣ ਗਏ ਹਰ ਨਾਈ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਸੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ 4 ਯੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡੇ ਜੋਧੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਸੱਚੀਏ ਦਾੜੀਏ, ਹੇ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਸਨੀਆਂ ਚੱਬੇ। ਅਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਲਾਦ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੱਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ। ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਈ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈ, ਆਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ 7 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਚੱਬੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਕਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।